Yes, in the last lecture, we have seen the classification of igneous rock, how igneous rocks are classified. Now, moving toward the textures and structures of igneous rocks, which are the textures and structures of igneous rock. Then, starting with first textures of igneous rocks. Before that, what do you mean by textures? What do you mean by texture? टेक्स्चर म्हणजे काय? टेक्स्चर म्हणजे काय असतं? Texture is the size, shape and arrangement of grain size. Size, shape and arrangement of grain in the mineral. Texture is the size, shape and arrangement of mineral grains in the rock is called as a textures. त्या रॉकमध्ये मिनरलचा साईज कसा आहे, शेप कसा आहे, त्याची अरेंजमेंट कशी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? टेक्स्चर म्हणतो. टेक्स्चर्स जनरली टेक्स्चर हे आपण रॉकसाठी बघितलं जातं. एखाद्या रॉकमध्ये रॉकचा टेक्स्चर्स कसा आहे, म्हणजे त्या रॉक्समध्ये मिनरल्स कसे अरेंज झालेले आहेत, त्याचा साईज कुठला आहे, कोर्स ग्रेन मिनरल्स आहेत का फाईन ग्रेन मिनरल्स आहेत, त्याची अरेंजमेंट कसं आहे, पॅरलल आहेत का इन्क्लाइंड आहेत का लेंटिक्युलर आहेत, हे सगळं ह्या टेक्स्चर्समध्ये आपण बघितलं जातं. टेक्स्चर इज द साईज, शेप अँड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन इन द रॉक इज called a texture. There are different types of texture. On the basis of these textures are classified on the basis of maybe. आता तुम्हाला काय सांगतो, जेव्हा आपण टेक्स्चर्स बघायला जातो, टेक्स्चरचं क्लासिफिकेशन जेव्हा आपण बघितलं जातं, तर तुम्ही लक्षात ठेवा हे टेक्स्चर म्हणजे काय असतं. एक तर साईज, शेप अँड अरेंजमेंट, म्हणजे हे जे एक तर क्लासिफिकेशन साईजवर डिपेंड असणार आहे, किंवा क्लासिफिकेशन शेपवर डिपेंड असणार आहे, किंवा क्लासिफिकेशन मिनरलच्या अरेंजमेंटवर डिपेंड्स असणार आहे. ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, दीज टेक्स्चर्स आर क्लासिफाईड इन टू 4 ग्रुप्स. 4 टाईप्सचे टेक्स्चर्स आहेत इग्नियस रॉकचे. दीज टेक्स्चर्स आर, फर्स्ट वन इज इक्विग्रॅन्युलर, सेकंड वन इज इनइक्विग्रॅन्युलर, थर्ड वन इज डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर, फोर्थ वन इज इंटरग्रोथ टेक्स्चर, फिफ्थ वन इज इंटरग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स. टेक्स्चर्स ऑफ इग्नियस, 5 टाईपचे इग्नियस रॉकचे टेक्स्चर्स आहेत. इक्विग्रॅन्युलर, इनइक्विग्रॅन्युलर, इंटरग्रोथ, इंटरग्रॅन्युलर, डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर्स. Texture is the size, shape and arrangement of mineral grain in the rock is called as a textures. Then starting with for equigranular texture, equi म्हणजे इक्वल साइज. इक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स मध्ये ग्रेन साइज इक्वल असते, और ग्रेन्स आर इन इक्वल साइज. Equigranular is a texture in which all grains are equal in equal size. That type of texture is called as equigranular textures. त्यानंतर आपण बघणार आहे इनइक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स. इनइक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स, आता इनइक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स मध्ये आपण काय बघणार आहे बघा. इनइक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर्स आर दोज in which the grain size is not in equal. There is a no equal grain size. Grain size इथं सिमिलर नसणार आहे. There is a variation in the grain size. Different types of grain, different sizes of grains are formed in the rock. That type of texture is called as a inequigranular textures. Inequigranular texture is a texture which shows variation in their grain size. Then these inequigranular textures are further subdivided into 4 types. Further subdivided into 4 types. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे porphyritic textures. Porphyritic textures are those. Porphyritic textures are those. These in these porphyritic textures, coarse grain crystals are surrounded by fine grain crystals. Porphyritic textures मध्ये काय असतंय, coarse grain crystals are surrounded by fine grain crystals. त्यानंतर दुसरा टाइप आहे pyoclitic. In these crystals, fine grain crystals enclosed in the coarse grain large crystals. Smaller crystals are enclosed within a larger crystals.
without common orientation. That type of texture is called as a pyoclitic textures. त्यानंतर आहे ओपिटिक टेक्स्चर. ओपिटिक टेक्स्चर is the same as like a pyoclitic texture. It is a texture is a special type of a textures in which bigger crystals of augite encloses in smaller layers of plagioclase. Bigger crystals of augite encloses in smaller layers of plagioclase. म्हणजे पायोक्लिटिक मध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय, स्मॉलर क्रिस्टल्स आर एम्बेडेड और एनक्लोज्ड इन द लार्जर क्रिस्टल्स. बिगर layers of augite is enclosed in the smaller layers of encloses. Bigger crystals of augite encloses smaller layers of plagioclase. That type of it is a special opitic texture is a special texture. हे ऑगाट आणि प्लॅजिओक्लेज मधलं टेक्स्चर इथं एक्सप्लेन करण्यासाठी हे तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ वेसिक्युलर टेक्स्चर्स. म्हणजे हे इनइक्विग्रॅन्युलर मधलं चालू आहे. इनइक्विग्रॅन्युलर मध्ये पॉर्फिरिटिक आलं, पायोक्लिटिक आलं, ओपिटिक आलं, वेसिक्युलर टेक्स्चर. वेसिक्युलर टेक्स्चर्स मध्ये वेसिकल्स फॉर्म होतात, कॅव्हिटीज फॉर्म होतात. दॅट कॅव्हिटीज आर कॉल्ड एज अ वेसिक्युलर टेक्स्चर्स. हे कॅव्हिटी हे वेसिकल्स कसे फॉर्म होतात ते तुम्हाला सांगतो. आता हे वेसिक्युलर टेक्स्चर कसं फॉर्म होत आहे, जेव्हा मॅग्मा किंवा लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थवर इरप्ट होत आहे. आफ्टर इरप्शन व्हेन फास्ट कूलिंग टेक्स प्लेस. फास्ट कूलिंग जेव्हा होत असते, फास्ट कूलिंगमध्ये गॅसेस वगैरे सगळे त्या कूलमध्ये त्या मेल्टमध्ये एम्बेडेड होतात, त्या मेल्टमध्येच राहतात. कालांतरानं त्या मेल्टमधनं हे गॅसेस निघायला चालू होतात. वेन दीज गॅसेस आर एस्केप्ड फ्रॉम द मेल्ट फॉर्मिंग अ कॅव्हिटीज ऑल अ वेसिकल्स. दॅट टाईप ऑफ टेक्स्चर इज कॉल्ड एज अ वेसिक्युलर टेक्स्चर्स. त्यानंतरचा टेक्स्चरचा टाईप आहे इंटरग्रोथ. Intergrowth textures. Intergrowth texture is a texture in which when तुम्हाला सांगितलं ना मिक्स क्रिस्टल सिरीज मध्ये, when minerals are formed, early form minerals are formed, crystallize simultaneously in a limited space so that it resulting crystal mixed up और इंटरग्रोथ. इंटरग्रोथ क्रिस्टलमध्ये त्या मेल्टमध्ये आधी फॉर्म झालेला मिनरल मिक्स होतो आणि नवीन मिनरल तयार होतं, त्याला इंटरग्रोथ किंवा मिक्स्ड क्रिस्टल सिरीज आपण म्हणलं जातं. लिमिटेड स्पेसमध्ये जेव्हा मिनरल किंवा जेव्हा क्रिस्टल्स तयार होतात, सायमल्टेनियसली जेव्हा हे क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस चालू होतं, तर त्या मेल्टमध्ये राहिलं आणि नवीन रिझल्टिंग मिक्स्ड होऊन नवीन एक क्रिस्टल तयार होतं, त्याला इंटरग्रोथ क्रिस्टल म्हणलं जातं. त्यानंतर इंटरग्रॅन्युलर क्रिस्टल्स. इन सर्टन इग्नियस रॉक्स क्रिस्टल फॉर्म ॲट अर्लियर स्टेज. इन सर्टन इग्नियस रॉक क्रिस्टल फॉर्म्ड ॲट अर्लियर स्टेज so arranged that polygonal or trigonal spaces are left in between them. In certain igneous rock, early formed crystals may get so arranged that polygonal or trigonal spaces are left in between them. This type of texture is called as the intergranular textures. This type of texture is called as the intergranular texture. इंटरग्रॅन्युलर टेक्स्चर मध्ये काय होतंय, दोन क्रिस्टल्स मध्ये पॉलिगोनल किंवा ट्रायगोनल स्पेसेस फॉर्म होतात, त्याला इंटरग्रॅन्युलर टेक्स्चर म्हणलं जातं. त्यानंतरचं टेक्स्चर आहे डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर. हे डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर फार इम्पॉर्टंट आहे. इन डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर it indicates the flow of magma of lava during the formation of rocks. In directive texture, crystals are arranged
perfect or semi-perfect parallelism. Perfect or semi-perfect parallelism which shows direction of flow of magma or lava. That type of textures are called as a directive textures. Directive textures मध्ये काय होतं, crystals are arranged in a perfect or semi-perfect parallelism. It shows the direction of flow of magma. That type of texture is called as a directive texture. Getting? Textures तुम्हाला कळाले का? Textures are, there are 5 types of igneous textures: equigranular texture, inequigranular texture, intergrowth texture, intergranular texture, directive textures. इक्विग्रॅन्युलर मध्ये ग्रेन साईज सेम असतं. इनइक्विग्रॅन्युलर मध्ये व्हेरिएशन इन द ग्रेन साईज. याचे परत 4 सब टाइप्स आहेत: पॉर्फिरिटिक, पायोक्लिटिक, ओफिटिक, वेसिक्युला. त्यानंतर आहे इंटरग्रोथ टेक्स्चर. इंटरग्रोथमध्ये आधी फॉर्म झालेला क्रिस्टल्स नवीन मेल्टशी रिॲक्ट होऊन नवीन मिनरल तयार होतो, त्याला इंटरग्रोथ म्हणलं जातं. इंटरग्रॅन्युलरमध्ये पॉलिगोनल और ट्रायगोनल स्पेसेस आर फॉर्म इन बिटवीन द क्रिस्टल्स. त्यानंतर डायरेक्टिव्ह टेक्स्चरमध्ये, इन डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर क्रिस्टल्स आर अरेंज इन परफेक्ट और सेमी परफेक्ट पैरेलल मैनर. डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर shows the direction of flow of magma or lava. These are the textures of igneous rock. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक आपण घेणार आहे. ओके.